এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সবথেকে বড় আপডেট, পাকিস্তানের ভেতরে এবার সেনা মুভমেন্ট শুরু হলো। লাহোর এবং শিয়ালকোটের মধ্যে এই সেনা মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল। আপনাদেরকে যে আপডেট গতকাল পর্যন্ত আমরা দিয়েছি যে গজওয়াতুল হিন্দের প্রথম ধামাকাটা কি তাহলে দিল্লি ছিল, তাহলে কি আবার কোনো জায়গায় টার্গেট করা হচ্ছে পাকিস্তানের তরফ থেকে? কারণ পাকিস্তানের ভেতরে একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি নাকি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্যটা কি এই বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই কিন্তু নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে 10-11 দিল্লি বিস্ফোরণের পর নানা রকম প্রশ্ন উঠছে। তাহলে গজওয়াতুল হিন্দের অন্য কোনো লক্ষ্য কি এবার রয়েছে? কেন পাকিস্তানের ভেতর এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলো? কেন লাহোর এবং শিয়ালকোটের মধ্যে আর্মি মুভমেন্ট তৈরি হলো? আমরা এই গোটা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ভারতীয় সেনার প্রাক্তন কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। কর্নেল চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে পাকিস্তানের ভেতরে কেন একটা যুদ্ধ অবস্থা তৈরি হচ্ছে। কথা আমরা বলছি না, বলছেন পাকিস্তানের মন্ত্রী খ্বাজা আসিফ। কি বলেছেন আমরা একবার শুনিয়ে আলোচনায় আসি, শুনুন। नई दिल्ली में कल वाकया हुआ, पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये एक सिलेंडर के फटने से हो सकता है। अब जो वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोले हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उनकी हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही, मगर जो उनका मीडिया है उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है, और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्जाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाकये के बाद हुई थी? देखिए, मैं एक तो इसके दो पहलू हैं। जो आपने जो बात की है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कल तक जो थे वो गैस सिलेंडर फटने का वाकया था और उसके ऊपर कोई हुकूमती एहलकार जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा या लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश की है और वहां पे मेरा ख्याल है राजनाथ साहब या अमित शाह साहब जो है वहां पे पहुंचे हैं। यानी कि यूनियन का जो वजीर आप कह सकते हैं दफा या जो भी दूसरे साहब जो भी जिनके पास पोर्टफोलियो है, वो उस लेवल के बंदे ने वहां पे जाके उसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की है बाय हिज प्रेजेंस ओवर देयर कि ये कोई बैरूनी साजिश है, ये टेररिज्म है, ये गैस का धमाका नहीं है। और ये बाकायदा उनकी मीडिया पे आया है फॉर क्वाइट ए वाइल। ये चीज बार बार रिपीट होती रही है कि ये गैस की गाड़ी में जो है सिलेंडर था और उसकी वजह से फटा और 5 या 6 या 7 बंदे जो है कैजुअल्टीज उसमें हुई। बाद में जो है एज एन आफ्टर थॉट उसको जो है दहशतगर्दी से जोड़ा गया है कि जी इंटरनल दहशतगर्दी हो सकती है और इस्लामिक टेररिज्म या जो भी उन्होंने उसको नाम दिया है। और ये अल्टीमेटली क्वाइट पॉसिबल कि वो कह दें कि ये हमारा जो लोकल ग्रुप है इसके ताने बाने या इसकी सपोर्ट जो है पाकिस्तान से हो रही है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये अगले चंद घंटों में या कल जो है इंडिया ये भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे। देखिए, मैं एक बात जो है अपने मगरबी और मशरकी दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अफगानिस्तान के साथ भी नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं, क्योंकि हम जो है। কর্নেল চৌধুরী, আপনাকে শোনালাম খ্বাজা আসিফের বক্তব্য। তিনি খুব স্পষ্টভাবে যেটা বললেন যে এর পরে এর দায় পাকিস্তানের ওপর ভারত চাপাতে চাইবে। পাকিস্তান যুদ্ধ করতে চায় না, কিন্তু যদি ভারত কিছু করে তাহলে তারা ছেড়ে দেবে না। হাসবো না কাঁদবো আমি জানি না। আজকে তো খুব হাসির দিন নয়, আমাদের 14টা ভারতীয় প্রাণ, 12 থেকে 14 জনের প্রাণ চলে গেছে। এখন অনেক আরো যারা ইনজিওর্ড হয়েছে, যারা আহত, তারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এক, দ্বিতীয়ত আমরা জানি যে এই ডাক্তার বলে যাদের আমরা জানি জঙ্গি ডাক্তার, এই কথাটা মনে হয় আরো ইউজ করলে সুবিধে হবে। হোয়াইট কলার টেরর মডিউল যেটা ফরিদাবাদে ধরা পড়েছে ভারতীয়রা, তাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট লিঙ্ক পাকিস্তানের ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এবং জৈশে মোহাম্মদ মাসুদ আজহারের যে ভাইয়ের স্ত্রী, তাকে যিনি মাসুদ আজহার যাকে বোন বলে, তার সঙ্গে ডক্টর যে লখনৌ যে মহিলা ধরা পড়লো, তার সঙ্গে ডাইরেক্ট লিঙ্ক আমরা আপাতত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কোনো সেকেন্ড থট নেই। এবং
রাথের, ডক্টর রাথের যে ছিল, ডক্টর মোহাম্মদ রাথের, যে অনন্তনাগে যাকে প্রথম ধরা হলো, সে জৈশ-এ মোহাম্মদেরই পোস্টার লাগাচ্ছিল। সেখান থেকে উৎসুকতা, এই জৈশ-এ মোহাম্মদের পোস্টারের পর থেকে এই পুরো টেরার মডিউলটা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর প্রথমে দেখে, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি দেখে, এবং আমরা বিগত দুদিন ধরে পুরো ভারতবর্ষ জানতে পারে যে টেরার মডিউলটা কিরকম ভাবে চলছিল ফরিদাবাদ থেকে, যার বেশিরভাগ ডাক্তাররাই এসেছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে যে লিঙ্ক আছে সেটা ওদের এই ফরেন মিনিস্টারকে বলে দিতে হবে না, অথবা ভারতবর্ষের কোনো দিল্লিকেও বলে দিতে হবে না। ভারতের সাধারণ মানুষ, 140 কোটি মানুষ জানে, যেখানে এইভাবে 2900 কিলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জড়ো করে প্রায় ভারতবর্ষ হাজার হাজার মানুষকে মেরে দেবার যে মডিউল প্ল্যান করছিল, সেটা পাকিস্তান ছাড়া আর কারোর সঙ্গে যোগসূত্র হতে পারে না। তো নিশ্চিতভাবে এটা পাকিস্তানের এক। আর ভারত কি করবে, নিশ্চিতভাবে ভারত বোঝাবে ভারত কি করতে পারে। আজকে আমাদের 5:30টার সময় সিসিএস মিটিং আছে, ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি। প্রধানমন্ত্রী ভুটান সফরে গেছেন, উনি ফিরবেন, এবং সিসিএস এ অল আর্মি চিফ, সিডিএস, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, হোম মিনিস্টার সবাই থাকবেন। এবং তারপর আমরা দেখবো কি করা যায়, এবং সময় কোথায় কবে হবে, কি করে হবে, যারা দিল্লিতে ডিসিশন নেবে তারা নিশ্চিতভাবে একদম আমরা ভারতের, অনিল চৌধুরী, আমরা ভারতের বিষয়টাতে আসছি। তবে একটা আপডেট একটু দর্শকদের এবং আপনাকেও জানিয়ে রাখতে চাইবো, গতকাল ইসলামাবাদের যে ঘটনাটা ঘটেছে, ইসলামাবাদের যে ব্লাস্টের ঘটনা, যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, আজকে তার দায় স্বীকার করেছে তাহরিকি তালিবান। গতকাল আমরা পাকিস্তানকে বারবার বলতে শুনেছি যে এই হামলার দায় নাকি তারা ভারতের ওপর চাপাতে চেয়েছিল, কিন্তু আজকে একেবারে বিবৃতি দিয়ে তাহরিকি তালিবানের তরফ থেকে তারা এই বিষয়টা একেবারে তুলে ধরেছে। আমি সেইটা একটু দেখাতে বলবো স্ক্রিনে, যে ইসলামাবাদের এই যে ঘটনা, এই গতকাল যে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। पुलिस की गाड़ी खड़ी है ना, ये भाईजान धमाका, ये देखेंगे क्या क्या हुआ, ये शायद धमाका हुआ, वो दो हुए हैं। এবং একই সঙ্গে যেটা দেখাবো আপনাদেরকে আমি পরে, যে বিবৃতিটা দেওয়া হয়েছে তাহরিকি তালিবানের তরফ থেকে, আমি একটু দেখাতে বলবো স্ক্রিনে, যে সেখানে বিবৃতি দিয়ে এর দায় স্বীকার করা হয়েছে তাহরিকি তালিবানের তরফ থেকে। এই যে আজ মঙ্গলবার ফেডারেল রাজধানী ইসলামাবাদের সেক্টর G11-এ আমাদের একজন শহীদ মুজাহিদিন কমরেড, এবং তারপরে তার নামটা বলা হয়েছে এবং হামলার কথা একেবারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আমি এইখানে কর্নেল চৌধুরী আপনার কাছে আসবো, যে পাকিস্তান থেকে দাগিয়ে দেবার একটা চেষ্টা গতকাল সারাদিন চলেছিল ইসলামাবাদের এই বিস্ফোরণটা নিয়ে, সেটা আজকে তাহরিকি তালিবান একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এটা তারাই ঘটিয়েছে। তাহলে পাকিস্তানের এই যে এত লম্ফঝম্প, এত সেনার মুভমেন্ট, তাহলে এটা তো নেহাতি একটা কাকতালীয় ঘটনা যদি পাকিস্তান মনে করে থাকে, তাহলে তো সেটা নয়।